Good morning all of you. So now next we have already discussed about the chapter light. Next topic of light is lenses. So what is mean by lens? Lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces, at least one being spherical. So lens, we know that we all are see the lenses. In your instrument box you also see the lenses. So where is the lenses will be used? Some peoples will be uses the spectacles. Some peoples do not see the far objects. Some peoples do not see the near objects. So they can use some different types of lenses. We know that concave lens and convex lenses. So in this chapter or in this class we will learn more about the concave lenses. Two types of lenses. So first you can note that. So lenses means, what is the definition of lens? Lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces, at least one being spherical. ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സർഫസസിലുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിക് മീഡിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബീങ് സ്പെറിക്കൽ, സ്പെറിക്കലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസസ് ആർ different lenses, that is biconvex. So see this bulged out. We know that in the mirror case we can say that what are the two types of mirrors? Concave mirror and convex mirrors are the two types of mirrors. So what is the meaning of concave mirror? Concave mirror is curved inward and convex mirror is curved or bulged outward. Bulged outward. For here we can say that biconvex. Two type of convex, therefore we can call it as biconvex. Plano convex, one will be plane and other will be a convex type mirror, therefore it is known as plano convex. Next one is plano concave, one is concave surface and other is plane surface, therefore it is known as plano concave. Next is biconcave, the two sides are concave in like, therefore it is known as concave, biconcave. So these are the different types of lenses. You do not study these types. In your chapter you have to study there are two types of lenses, that is concave lenses and convex lens. So what is mean by convex lens and concave lens? So these are the figures of the concave lens and convex lens. So here convex lens, what is the, in the case of a mirror we can say that convex mirror is curved outward or bulged outward is the convex mirror and curved inward is the concave mirror. So here also we can say that the convex lens thinner at middle and thicker at edges. So thinner at middle and thicker at middle. In the case of the middle there will be a thicker at middle and thinner at edges. അപ്പോൾ thicker at middle than edges എന്താണ്, നടുവിൽ മിഡിൽ എന്താണ്, തിക്കറാണല്ലേ, കട്ടിയുള്ളതും അറ്റത്ത് എന്താണ്, കട്ടിയില്ലാത്തതുമാണ്. അപ്പോൾ thicker at middle than edges. എഡ്ജസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ്, സെൻട്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്കർ ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ്, തിന്നർ അറ്റ് മിഡിൽ ദാൻ എഡ്ജസ്. എന്താണ്, തിന്നർ അറ്റ് മിഡിൽ ദാൻ എഡ്ജസ്. എഡ്ജസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ്, ഇവിടെ തിന്നറാണ് അല്ലേ, തിന്നായിരിക്കും, വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺകേവ് ലെൻസ്. ഓക്കെ, So first we will take the convex lens. So what is convex lens? Convex lens is the lens, it is thicker at middle than edges. എഡ്ജസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ്, തിക്കർ ആണല്ലേ, മിഡിൽ എന്താണ്, തിക്കർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും, തിന്നറും ആയിരിക്കും. തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, അത് അറിയാം കേട്ടോ. Then next, in the case of a mirrors, spherical mirrors, we have to
passes some ray of light, what will happen? It will be reflects. മിററിൻ്റെ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്, നമ്മൾ മിറർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് ആയാലും കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ആയാലും നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമലി പഠിച്ചുല്ലേ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ലെൻസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി, അപ്പോൾ അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് മിററിൻ്റെ കേസസിനകത്ത് നമുക്കറിയാം in the case of a mirror it will be, this is the reflection, the term is reflection. In the case of mirror the term is reflection. But in the case of a lenses also you just pass some ray of light, you can take the convex lens, after that you can pass some ray of lights like your torch light or sunlights. ഏതൊരു ലൈറ്റും അത് നമ്മൾ എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം യു ജസ്റ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദാറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർജസ് ദ ലെൻസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ മിറർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് റിഫ്ലക്ഷൻ, അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ലെൻസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഓർ റിഫ്രാക്ഷൻ ടേം ആണ് അവിടെ. എന്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ എയർ, അവർ മീഡിയം ഈസ് എയർ. നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അത് എയർ ആണല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിനകത്ത് എന്താണ്, ഈസ് ദ മീഡിയം, വാട്ടർ മീഡിയം, ആൻഡ് ദെൻ എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എയർ. അപ്പോൾ ഈ എയറിൽ നിന്ന് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീഡിയം, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിനകത്ത് വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ മീഡിയത്തിനകത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇതെന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്തു പോയി. കോൺവെക്സ് കേസസിനകത്ത് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇതിലോട്ട് തന്നെയാണ് എത്തിയത്, എയർ മീഡിയത്തിനകത്തോട്ട് തന്നെയാണ് എത്തിയത്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആർ കൺവേർജിങ് ലെൻസ്, ദേ ആർ കൺവേർജസ് ദ ലെൻസിലോട്ട് എന്താണ് കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടാണല്ലേ, എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടി കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എത്ര റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂട്ടി ഒരേ പോയിന്റിൽ തട്ടി കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ടാണ്, കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കേസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈസ് എ കൺവേർജിങ് ലെൻസ്. വിച്ച് ലെൻസ് ഈസ് എ കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. ഇവിടെ എന്താണ് എത്ര റേ ഓഫ് ലൈറ്റ്, എനി മോർ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി കംസ്, then it will be converges. But in the case of a concave mirror, convex lens, it will be the behavior is same as that of the concave mirror. Concave mirrorന്റെ സെയിം ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു what? Concave mirror is equal to concave mirror. Concave mirrorന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. it is seen it as real images and also virtual images. ചില സമയത്ത് റിയൽ ഇമേജസും ചില സമയത്ത് വെർച്വൽ ഇമേജസും കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് കാണിക്കുക. In the case of a convex lens also it will be seen. Sometimes it is seen as the real images and sometimes it is known as the virtual images. So we will discuss that. First of all you have to take a stand, fix the stand with a concave lens. Convex lens will be fixed with a stand. After that there will be a screen and one lightened candle will be placed here. Lightened candle place ചെയ്തു, particular distanceനകത്ത് you just take. So in your textbook that activity is given in your textbook. So then after that you can take the image of the lightened candle in the screen. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിനകത്ത് ലൈറ്റൻ ക്യാൻഡിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? So we can see that the diminished and inverted image. ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തലകീഴായിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ ഇമേജ്. സോ ഹിയർ ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. സ്ക്രീനിനകത്തിൽ പതിയുന്ന ഇമേജുകൾ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ഇമേജ്. ഹിയർ ദ റിയൽ ഇമേജ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ adjust the
screen, or you can adjust the lens. You can image formation as you bring the object to the lens, size of the image. Okay, you just bring the lenses near to the screen. സ്ക്രീനിനകത്ത് നിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സെയിം സൈസ് you can see the same size image and inverted image സെയിം സൈസിലുള്ള, ഇതിൻ്റെ എത്രയാണോ സൈസ് ആ സെയിം സൈസിലുള്ള ഇമേജ് ഇവിടെ കാണാം. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ജസ്റ്റ് ക്യാൻ സീ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്, തലകീഴായിട്ടുള്ള ഇമേജും കാണാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് you can bring this stand in close to the mirror, close to the objectന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് enlarged and inverted image. വലുതായിട്ടുള്ളതും തലകീഴായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും. enlarged വലുതായിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ inverted image, enlarged and inverted image you can see. Then after that you can take another place. You can take this lenses stand in another position. Then we can see the erect image, and also you can see the enlarged and erect image. So here the image will be formed on the screen. Here also the image will be formed on the screen. Therefore we can write it as it is the real image. Enlarged and inverted image. Here also real image. Here is the virtual image. So erect image, there will be no image will be formed on the screen. Therefore we can call it as it is a virtual image. So sometimes it is known as real images, sometimes it is given that the virtual images. So therefore we can say that the convex lens behavior is same as that of the concave mirror. Concave mirrorന്റെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ അതേപോലെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. In your textbook there will be an activity 50.9. You just take a convex lens, then you can put it in the path of the സൺറൈസിൻ്റെ നേരെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പിടിക്കുക. then place a sheet of paper, ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം you just take the sun images on that paper. You can take the sun images on the paper. You will get a bright spot. In the case of a concave mirror എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സണ്ണിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പേപ്പറിനകത്ത്. ആഫ്റ്റർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അത് അതുപോലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേപ്പർ വിൽ ബി ബേൺഡ്. പേപ്പർ അവിടെ ബേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസസ് ആർ ദ കൺവേർജിങ് ലെൻസ്. കൺവേർജിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മീറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് കൺവേർജ് ചെയ്ത് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ടേക്കൺ ആസ് ദ കോൺകേവ് ലെൻസ്. Concave lens. The shape of the concave lens is like this. Curved concave lenses shape is like this. ഇതുപോലെയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാംസിന് ചോദിക്കും draw the structure of concave lens and convex lens, then you can draw it. Okay, so here some ray of light will be passes through the concave lens. What will happen? It will be diverges. It will be diverges the lens. എന്താണ് ലെൻസിലൂടെ if you have to take a concave lens, then you can take some ray of light will be passes through the concave lens. What will happen? It will be diverges the ray of light. Ray of light എന്താണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വിടും, കൂട്ടിമുട്ടാതെ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കോൺകേവ് ലെൻസസ് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ
കോൺവെക്സ് മിറർ. കോൺവേവ് ലെൻസും concave lens is behavior is same as that of the convex mirror. കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഏതാണോ അതിന് സെയിം ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയണത്, കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയണത്. കോൺകേവ് ലെൻസസ് ആർ ദ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസസ്. കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ്. എപ്പോഴും എന്താണ്, ലെൻസസിലൂടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ലെൻസസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോൺകേവ് ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജസ് ഈസ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജസ്. ഇറക്റ്റും സ്ക്രീനിനകത്ത് ഇറക്റ്റായിട്ടും നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡും ഹൗ ടു ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ്, then also you have to take stand with a concave lens, then you have to take a burning candle, then what will get, erect and diminished image. There will be a no image will be formed, there will be a no candle image will be formed in the screen, therefore we can call it as it is a virtual image. It will be seen, the concave lenses is always given as a virtual images, not given as the real images. Concave lenses എന്താണ്, വെർച്വൽ ഇമേജസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണിച്ചു തരുള്ളൂ, റിയൽ ഇമേജസ് ഒരിക്കലും കാണിച്ചു തരത്തില്ല. ദീസ് ആർ ദ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ which lenses is produces the magnifying glass. രണ്ട് ലെൻസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, we have already discussed the two lenses. Which lenses will be given as the magnifying glass? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചില എന്താണ് ലെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻലാർജ് സൈസസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ബുക്സിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ദർ വിൽ ബി വി ക്യാൻ സീ ആൻ എൻലാർജ്ഡ് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യും, വലുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. വിച്ച് ലെൻസസ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ that lenses are the convex lens. So the convex lenses are the magnifying glass. Convex lenses are the magnifying glass. ഇപ്പോൾ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ലെൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is the convex lens. So these are the lenses. So next topic is sunlight. What is meant by sunlight? So we know that the rainbows, we know the rainbow. In the rainbow there are how many colors will be seen? How will be the rainbow will become? How the 7 colors will become? What is the phenomena behind it? So that is the sunlight. So when we passes through a sunlight or any white light, sunlight passes through a prism, we can see that there will be a splitting will be taken in the prism, taken inside the prism, and it will be given that 7 constituent colors that is the vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ്, ടോർച്ച് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ്സോ എന്താണ് പ്രിസത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദ 7 കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൺലൈറ്റ്. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിന് എന്താണ്, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈസ് ദ സൺലൈറ്റ്. സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ് ലൈറ്റ്. സൺലൈറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു 7 കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദ റെയിൻബോ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 7 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള റെയിൻബോയിനെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 7 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 7 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. ദാറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു 7 കോൺസ്റ്റന്റ് കളേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ vibgyor. So when we passes through the white light into a prism, that will be there will be a splitting will be taken as. That splitting will be taken, after that we will get the 7 constant colors. This is known as the spectrum of the light. So the pattern of colors obtained we termed as spectrum.
പാറ്റേൺ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് പ്രിസം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് 7 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസ്ക്, ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ CD. What is the shape of the CD? It is a circular in shape, round in shape, and there will be a hole will be the center of the CD. ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. Then you can cut it with a 7 segments. You can take the CD with a 7 segments. എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളൊരു CD എടുക്കുക, then you have to paste it with a white paper. ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ആ CD കവർ ചെയ്യാം. CD കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, you have to take it with a piece with a 7 segment. 7 segment ആക്കിയിട്ട് അതിനെ തിരിക്കണം. തിരിച്ചതിന് ശേഷം you just colored one each box. Each segment you can color with these colors. ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് വയലറ്റ് കൊടുക്കുക, ഒരിനകത്ത് ബ്ലൂ, ഇൻഡിഗോ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, അങ്ങനെ 7 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കളർ ചെയ്യുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ പെൻ ഓർ പെൻസിൽ. പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ടൈറ്റായിട്ട് ഈ ഹോളിനകത്ത് കയറുന്ന രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിൽ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ പെൻസിൽ. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ദാറ്റ് CD, ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്. ഈ ഡിസ്ക് എന്താണ്, നിങ്ങളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, സ്പീഡായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, യു കനോട്ട് സീ ദ 7 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. യു ഹാവ് ടു സീ ഓൺലി ദ വൈറ്റ് ലൈറ്റ്, വൈറ്റ് കളർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡായിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദർഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് 7 ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ 7 കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സ്. 7 കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ 7 കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു 7 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് this disk is the Newton disk. Newton will be experimented this disk experiment. Therefore we can call it as this disk is the Newton disk. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓക്കെ, സോ ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളൊരു CD എടുക്കുക, ദെൻ യു ഹാവ് ടു paste or roll with a paper, white paper. Then you have to take 7 different segments. You have to divide the 7 different segments in the CD. Then you just color the 7 constant colors in that segments. Then you have to rotate, fix with a pencil. Then you have to rotate that CD with a some speed. Then after that you have to rotate the disk speed, high speed. With high speed you have to see the only white color will be seen. No 7 constant colors you can see. That disk is the Newton disk. So therefore we can say that sunlight is a white light. It is a constant 7 different, it forms 7 different constant colors, and that pattern of colors is obtained is known as the spectrum of the white light. That is the spectrum of the white light. Okay, thank you. These are the topics of light chapter. So this chapter is always over. So if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.